क्रमांक 5 ओम बोध वचन वाक्य छे 82 काले असल तो 81 थयेला। वाक्य 82 आत्मदशा नित्य अचल छे। आत्मदशा नित्य अचल छे तेनो संशय लावशो नहीं। आत्मदशा नित्य अचल छे। आत्मानो जे मूल स्वभाव छे ते नित्य अचल छे, स्थिर छे। ए कोई काळे पोताना स्वभावने मूकीने विभावरूप थाय नहीं। एटले कृपालदेवे आत्मसिद्धि में कहूं आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय बाला दीवय त्रणनु ज्ञान एकने थाय। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था त्रणनु ज्ञान तो एक आत्मा ने थाय। कई बीजो आत्मा नहीं आवी जतो। जेम के आपणे बाळक हता पछी युवान थया तो कई आत्मा बदलाई गयो। वृद्धावस्था आवी तो आत्मा बदलाई गयो। ए तो तेनो ते छे। अवस्था बदलाई गई, आत्मा तेनो ते। तेम अहींया पर्याय जे छे ते एक समय मात्र ज होय। एक बीजा समय एनुं परिणमन थई जाय। पण आत्मा तो त्रणेय काल नित्य छे। जेम के बौद्ध मते आत्मा क्षणिक कह्यो। आत्मा तो कि क्षणिक छे, नित्य नथी। पण ए कई अपेक्षाए पर्याय अपेक्षाए बौद्ध मतनुं कहेवुं यथार्थ छे। पर्याय तो एक समय मात्र छे। ए अपेक्षाए जोईए तो बौद्ध मत साचो अने सांख्यनी अपेक्षाए जोईए तो आत्मा सांख्य मत एम कहे कि आत्मा कूटस्थ नित्य छे। तो ए द्रव्यनी अपेक्षाए जोईए तो सांख्य मत पण साचो, पण एकांते जोईए तो मिथ्या छे। એટલે ભગવંતે તો સ્યાદવાદથી દરેક ધર્મનું તત્વ તોલ્યું એટલે એને બધું સત્ય ભાસ્યું। અપેક્ષા લગાડવી જોઈએ। કઈ અપેક્ષા વાત છે? અપેક્ષાએ જોઈએ તો બધું સત્ય। એક જ વ્યક્તિ કોઈનો કાકા મામા બાપ પિતા પુત્ર બે છે તો કે એક જ વ્યક્તિ પિતા પણ છે ને પુત્ર પણ છે તો કે હા એના પિતાની અપેક્ષાએ તો પોતે જ પુત્ર છે અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પોતે पिता है। अपेक्षा लगाड़ो तो ये कोई एमो दोष आवतो नहीं। पण बीजा धर्म तो बधा एकांत लई बैठा माटे मिथ्या कह्या छे। એટલે અહીંયા કૃપાલદેવ કહે છે આત્મદશા નિત્ય અચળ છે તેનો સંશય લાવશો નહીં। એમાં શંકા કરશો માં। ઇન્દ્રભૂતિ गौतम स्वामी मूल तो ब्राह्मण था। ते एमने शंका आत्मा है कि नहीं अने 500 शिष्यों। गौतम स्वामी ते तो आत्मा है कि नहीं एनी शंका ते पण भगवान महावीरे ए वेदना वचनों थी ज एमनी शंकानुं निवारण कर्युं। अने एमना भाई बीजा पण बधा इंद्रभूतिनी जेम बीजा हता जे पण भगवान पासे आवे छे तो बीजाने वड़ी आत्मा नित्य है कि नहीं एनी शंका थी। ते पण भगवाने वेद वचनों थी ज एनी शंकानुं पण निवारण कर्युं। एम आपणे पण कृपाळु देवे भविष्य में जाने आ बधी वस्तुओं सरलताथी कोण समाधान करी शकशे। एटले आत्मसिद्धि में शिष्य अने गुरु ना संवाद रूपे वात आपी पोते ज प्रश्नों उभा करी क्या क्या प्रश्नों मुमुक्षुने उत्पन्न थई सके ते उभा करी शिष्य शंका उवाच पछी तेनु समाधान ए प्रमाणे करीने बधु शंकानुं समाधान आपणे करी आप्युं। शिष्य कहे छे आत्मा नथी तो गुरु कहे छे आ रीते आत्मा छे। शिष्य कहे छे भले तमे कहो छो तो आ प्रमाणे आत्मा छे पण ते नित्य नथी तो के आ प्रमाणे नित्य छे। एम बधु समाधान आपणे करी आप्युं छे। 14 पुरना सार रूप छे। आत्मसिद्धि तो आत्म प्रवाद जे 14 7मुं अंग है तेना आधारे लखायेली है। जो कि ये पूर्व तो आज विच्छेद है। तड़ामण कृपालदेव ने तो
અનેક ભવનું જ્ઞાન છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો ઉપદેશ પણ જેને સાંભળે તે આપણને આત્મસિદ્ધિમાં જે વિચ્છેદ જ્ઞાન એ પણ પ્રગટ આપી દીધું. આ કાળમાં આવો આત્મા સંબંધીનો ઉપદેશ સરળ ભાષામાં કોઈ આપી શક્યો નથી. એટલે અહીંયા કહે છે આત્મદશા નિત્ય અચળ છે, તેનો સંશય લાવશો નહીં. કેમ કે જ્યાં શંકા ત્યાં ગણસંતા, જ્ઞાન તહાં શંકા નહીં સ્થા. સત્પુરુષના વચનને સમજવાને માટે શંકા તે આશંકા છે એ કરવામાં બાદ નહીં, પણ મૂળભૂત તત્વમાં જ શંકા રાખવી એ ઠીક નથી. કેમ કે ભગવાન તો કેવળ નાની હતા, એ કોઈ કાળે અસત કહી શકે જ નહીં. કેમ કે એમનામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિથી કોઈ અસત્ય બોલે તે પણ નહોતું. કોઈ અજ્ઞાનથી બોલી જાય તો કે એ તો કેવળ નાની સર્વજ્ઞાન ના ધરતા હતા. માટે ભગવાનના વચનોમાં કદી અસત્ય હોય જ નહીં. એટલે એમના વચનોમાં શંકા ન કરવી. નિશંકિત એ સમ્યક દ્રષ્ટિનું પહેલું અંગ છે. નિશંકીય, નિકંકીય, નિવિતિગિચ્છા, મૂળદીઠી, અવ સ્થિતિર, કરણ, વત્સલ્પ, ભાવને, અઠ એ 8 દોષો છે. શંકા આદિ એમાં આ 8 ગુણો છે. નિશંકિતં, નિષ્કાંક્ષિતં વગેરે. તેમ અહીંયા કહે છે કે તમે આત્મા નિત્ય અચળ જ છે, એમાં તમે સંશય એટલે શંકા લાવશો નહીં. એને સમજો. એમ કંઈ ઓઘે માની લેવા ભલે નથી કે તમે વિચાર કરો. નાનીઓ જે તર્ક મૂકે, જે સમજાવે એ તત્વને વિચારો તો આત્મા નિત્ય છે એ વાત પણ તમને સમજાશે. ક્રોધાદિ તરતમ્યતા સર્પાદિકની માય, પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે જીવ નિત્યતા ત્યાં. ક્રોધ આદિ સર્પ આદિ પ્રાણીઓમાં વિશેષ કેમ છે? પૂર્વના સંસ્કાર છે, એટલે પૂર્વભવ છે જ. એમ આત્મદશા નિત્ય અચળ છે, તેનો સંશય લાવશો નહીં. પછી વાક્ય 83મું. કોઈની ગુપ્ત વાત કોઈને કરશો નહીં. કોઈની ગુપ્ત વાત કોઈને કરશો નહીં. આના વિશે પ્રભુશ્રીજીએ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે ઉપદેશામૃતમાં. આચાર્ય એક બાઈએ એક સાધુને પોતાની મલિન વાસનાની વાત કરી. શિષ્યએ મનાઈ કરી એટલે એને મારીને જ ઘરમાં દાટી દીધો. પછી જ્યારે પશ્ચાતાપ થયો ત્યારે ગુરુને વાત કરી કે મેં આ રીતે પાપ કર્યું છે, તો કે કાલે આવજો. પછી એના સસરા જે શેઠ હતા એને બોલાવી બાજુમાં પેટીમાં રાખી અને એ બાઈ એની વહુ જે વાત કરે તે બધું શેઠને સંભળાવે. આચાર્ય વળી હાથ ઠોક્યો કે સાંભળ્યો? એટલે બાઈને ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા કોઈક છે, આ મારો સસરા જ હશે. અને મેં આચાર્ય બધી વાત કરી દીધી. એટલે જઈને કોને મોઢું બતાવું એમ કરીને ફાંસો ખાઈને મરી જાય છે. પછી શેઠને થયું આવું મારા ઘરમાં પાપ, હું કોને મોઢું બતાવું, એ મરી જાય છે. આ રીતે કેટલાય જીવોનો નાશ થાય છે. માટે કોઈની પણ ગુપ્ત વાત કોઈને કરવી નહીં. દોષો તો મનુષ્ય માત્ર દોષને ભૂલને પાત્ર દોષ થાય, પણ એ દોષો જ્ઞાની પુરુષ સમક્ષ જ કહી શકાય. પણ સાચા આત્મજ્ઞાની પુરુષ હોવા જોઈએ, એવા નહીં કે જે આવી રીતે બીજાને કહી દે, નહીં તો માં અનર્થ થઈ જાય. એટલે આ કાળમાં કોઈ આગળ ન કહેતા કૃપાળદેવના ચિત્રપટ કે મૂર્તિ આગળ જ પોતાના દોષો કહી માફી માંગી અને ફરી તેવા દોષો કરવા નહીં. બાકી આ કાળમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ દેખાતો નથી કે જેના આગળ પોતાના દોષોની ગરહા કરીને ગુરુ આગળ અને એનું પ્રાયશ્ચિત લઈ શકાય. એટલે અહીંયા કૃપાલદેવ કે કોઈની ગુપ્ત વાત કોઈને કરશો નહીં. કોઈને પણ કોઈની ગુપ્ત વાત કરશો નહીં તો મહા અનર્થ થાય છે. ચારિત્ર સંબંધી વાત કોઈ ઉપર કલંક લગાડવો મહાભયંકર છે. અને સમ્યક દ્રષ્ટિનું અંગ તો
એના દોષોને ઢાંકવાનું છે, એ કંઈ વધારે પબ્લિક કરવાનું નથી. કોઈનો દોષ જણાઈ જાય તો પણ એ દોષને ઢાંકે, એ તો ઉપગહન નામનું અંગ છે સમ્યક દ્રષ્ટિનું. એ કંઈ બીજાને કહેતો ન ફરે, ઉડતું એને જ સમજાવે કે ભાઈ આ દોષ કરવાયું નથી. બાકી લોકોમાં ઉડતું એની આવી રીતે ફેલાવો કરવાથી તો એનો દોષ જતો હોય તો નહીં થાય, અને એના પ્રત્યે બીજો વેરભાવ બંધાઈ જાય કે મેં વાત કરી એવી રીતે મને કરી દીધું. માટે કોઈની ગુપ્ત વાત કોઈને કરશો નહીં. હવે વાક્ય 83મું, વાક્ય 84મું. 83મું વાક્યના વિવેચનમાં કહ્યું, ગુપ્ત વાતનું દ્રષ્ટાંત. વહુએ સાધુને મારીને દાટ્યો, આચાર્યને જણાવ્યું ત્યારે સસરા ખોખામાં સાંભળે ઘણા મરી ગયા. આ પ્રમાણે કોઈની પણ વાત કહેવી નહીં. 84મું વાક્ય, પેલું 83મું હતું, આ 84મું વાક્ય. કોઈ ઉપર જન્મ પર્યંત દ્વેષ બુદ્ધિ રાખશો નહીં. કોઈ ઉપર જન્મ પર્યંત દ્વેષ બુદ્ધિ રાખશો નહીં. જીવતા સુધી કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ ભાવ રાખશો નહીં. એથી વેર બંધાઈ જાય અને વેર ભવો ભાવ નડે. એટલે આપણે આલોચનામાં આપણે બોલીએ છીએ કે મુનિ હોય, આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ, તે કોઈ પ્રત્યે દોષ થઈ ગયો હોય તો 15 દિવસમાં તો ખમા આવે છે. એના પ્રત્યે વધારે લાંબો દ્વેષ ચાલે નહીં. અને જો 15 દિવસથી વધારે દ્વેષ બુદ્ધિ રાખે તો એ પોતાના મુનિપણાથી નીચેની ભૂમિકામાં આવી જાય, વિરાધક થઈ જાય, આરાધક ન કહેવાય. મુનિકો પક્ષ એટલે 15 દિવસ વધારે વધારે. શ્રાદ્ધ ચોમાસી, શ્રાવક હોય એને 4 મહિના. શ્રાદ્ધ એટલે શ્રાવક, એ વધારેમાં વધારે 4 મહિના પછી તો એને ખમાવી લેવું જોઈએ. કોઈ પણ દોષ થયો હોય કોઈના પ્રત્યે, નહીં તો તે આરાધક નથી પણ વિરાધક છે. મુનિકો પક્ષ શ્રાદ્ધ ચોમાસી સંવત્સર સમકિતિ તના. સમકિતિ એટલે શ્રાવક, ચોથે ગુણસ્થાન કે સ્થિત, અથવા વ્યવહાર સમકિતધારી, એને પણ વધારેમાં વધારે 1 વર્ષમાં તો ખમાવી જ લેવું જોઈએ. એટલે સંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ આપણે કરીએ છીએ તે વખતે તો મોડામાં મોડું ખમાવવું જ. એટલે કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ ભાવ અંતરથી રાખવો નહીં. કોઈ ઉપર જન્મ પર્યંત એટલે મરતા સુધી, જીવન પર્યંત દ્વેષ બુદ્ધિ રાખશો નહીં. નહીં તો શું થશે? તે દ્વેષ ભાવ, વેર ભાવ, ભવો ભાવ ચાલશે. એના માટે એક દ્રષ્ટાંત છે. અગ્નિ શર્મા અને સમ્રાદિત્ય, જે પછી કેવળી બની ગયા, એમને પહેલા જ્યારે આ અગ્નિ શર્મા મંત્રી પુત્ર હતો, ના એ બીજા સમ્રાદિત્ય કેવળી ચરિત્ર છે ને, એ ભવોભવ વેર લે છે. હા, 9 ભવ સુધી. ત્યાં અગ્નિ શર્મા પહેલા ભાવમાં શું હતું? એ મંત્રી પુત્ર હતો, પણ પાપના ઉદય એના અંગ બધા વાંકા, કુરૂપાન, અને આ સમ્રાદિત્યનો જીવ રાજા હતો, ગુણસેન. એટલે એને શું કરે, બાળક બધા સરખી ઉંમરના એટલે રમે, અને એના આવા અંગ વાંકા એટલે બધા એના સાથે એને ચીડાવે, ગધેડા પર બેસાડે, ફૂટેલું ઢોલ વગાડે, આમ ગમે તેમ બધા છોકરાઓ એની ટીખલ કરે, મસ્કરી કરે. પણ એને ગમે નહીં. પણ શું કરે, પોતે તો એ રાજપુત્ર છે, એને કંઈ કહી શકે નહીં, એટલે જેમ કરે તેમ સહન કરે. પણ અંતરથી આ કે મને બહુ દુઃખી કર્યું છે એમ માને છે. હવે શું થયું? એને આ દુઃખથી કંટાળીને અગ્નિ શર્માએ તો દીક્ષા લઈ લીધી, તાપસી, તાપસ બની ગયો.
આ બાજુ સમય જતાં ગુણસેન રાજા બની ગયો, છતાં એના અંતરમાં કંઈ એવો ભાવ નથી, એના પ્રત્યે દ્વેષ બુદ્ધિથી એ નથી કરતો, રમવા ખાતર મોજથી. એટલે હવે તાપસ થયો એટલે એને ત્યાં પોતે જાય છે ને કે આ મહિનાનો ઉપાસ કરે તો કે આ પારણું મારે ત્યાં કરજો આપ. હવે પહેલો મહિનો થયો અને બનવા કાળ એવું બન્યું કે તે વખતે પોતાને અત્યંત શિર દર્દ, ખૂબ માથું ફાટે એટલું બધું માથું દુખવા આવ્યું કે એ દિવસ ચાલ્યો ગયો. ભાન જ ન રહ્યું કે મેં એમને પારણું કરવાનું કીધેલું. એટલે અગ્નિ શર્માને એ બ્રાહ્મણને થયું કે આ મને ત્યાં તો હેરાન કરતો, અહીંયા કે આ આવ્યો નહીં, પછી ખબર પડી કે માથું દુખતું, ચાલો કે એ કારણે એને ક્યાંથી ખ્યાલ રહે. એટલે પાછો અગ્નિ શર્મા આવે છે કે મારી આ ગુણસેન રાજા, મારી ભૂલ થઈ એટલે બીજા માસનું ઉપવાસનું પારણું મારે ત્યાં કરજો. એ પછી એક જ ટાઈમ નહીં જમે તો બીજી ઉપાસ છે, ફરી આગળ વધારે, ફરી 1 મહિનો. હવે પાછું વનમાં કાળ શું થાય છે કે તે વખતે પોતાના પુત્રનો જન્મ થયો, એટલે એ બધા ઉત્સવને ઉલ્લાસમાં એમાં પડ્યા કે રાજા ભૂલી ગયો, એ દિવસ બી ગયો. ફરી પછી બહાન આવ્યું કે અરે એમને મેં પારણું કરવાની વાત રહી ગઈ. એટલે ફરી જઈને કહે છે કે હવે 3જા મહિને તો આપ જરૂર પધારજો, આ રીતે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે 3જા મહિને ત્યાં આવે છે પારણું કરવા. તે વખતે જ બીજા રાજાનો ઉપર લડાઈ માટે લશ્કર ચડી આવ્યું. હવે બધા તો ધામધૂમ એમાં પડ્યા કે શું કરવું. એટલે એ દિવસ બી ચાલ્યો ગયો. હવે વિચાર કરે છે કે આ મને જાણી જોઈને હેરાન કરવા માંગે, જાણી જોઈને પહેલાં બી નાના હતા ત્યારે આ રીતે દુઃખ આપતો, હવે એને તો મને દુઃખી જ કરવો છે. એટલે ફરી જઈને રાજા પોતે તો કે હું કયા પ્રકારે મોઢું બતાવું, એટલે બીજાને મોકલે છે મંત્રી વગેરેને કે કહો કે ફરી પારણું આપણે ત્યાં કરે. ત્યારે પેલો શું કે હવે તો કે મેં આજીવન પચખાણ લઈ લીધું છે, આ મને વારંવાર હેરાન કરે, હવે તો એને ભવો ભાવ મારનારો થઉં, હું ભોજન કરવાનો જ નથી અને ભવો ભાવ એને મારીશ. મંત્રીઓ બધા સમજાવે પણ નહીં સમજો, આવી નિયાણું કરીને મરી જાય છે. અને પછી એ ભવો ભાવમાં આ ગુણસેન તો અહીંયા બી દીક્ષા લઈને ધીમે ધીમે આગળ વધે છે, પણ એક માતા રૂપે થઈને પણ મારે, ભાઈ રૂપે થઈને પણ તે ભવમાં મારે અને પુત્ર રૂપે થઈને પણ મારે, કોઈ રીતે પણ એને મારે. આવી રીતે 9 ભાવ સુધી વેર લઈ અને આ ગુણસેન ધીમે ધીમે પોતાની દશા વધારતા અંતે સમરાદિત્ય કેવડી બને છે. એમ અહીંયા આપણને શું બોધ લેવો છે કે જીવન પર્યંત કોઈની સાથે વેરભાવ કે દ્વેષભાવ રાખશો નહીં, ને તો ભવો ભાવ આપણને દુઃખ ખંભા પડશે. કોઈ ઉપર જન્મ પર્યંત દ્વેષ બુદ્ધિ રાખશો નહીં. એટલે મોડામાં મોડે આપણા માટે 1 વર્ષમાં સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ નિમિત્તે તો અવશ્ય ખમાવજો, મોડામાં મોડું. બાકી તો 1 દિવસ બી વેરભાવ રાખવો નહીં. કૃપાલ કે વેરભાવ રાખીને કેટલો કાળ જીવવું છે, અંતે તો મરી જવાનું. શા માટે વેર રાખે છે? કોઈ જમીનના કારણે, કોઈ પૈસાના કારણે, કોઈ દાગીનાના કારણે, આવા બધા તુચ્છ વસ્તુઓ જે અહીં જ પડી રહેવાની છે એના માટે જીવ ભાઈ ભાઈથી વેર કરી દે કે સગાવાલા કે બીજાથી, ને જેના માટે વેરભાવ કરે એ બધી વસ્તુઓ તો અહીંયા જ મૂકીને જાય અને વેરભાવ સાથે લઈને જાય. માટે કૃપાલ કે પૂર્વે વેર થયું તો એને આજે નિર્મૂળ કરજે અને નવું વેર વધારીશ નહીં. એમ કોઈ ઉપર જન્મ પર્યંત દ્વેષ બુદ્ધિ રાખશો નહીં. મુનિકો પક્ષ શ્રાદ્ધ ચૌમાસી સંવત્સર સમકીર્તના આત્માર્થે કરીએ ખામના ઇન હદ તક અવિરાધનાયાખી ઇન હદ તક અવિરાધનાયાખી અતઃ પરમ વિરાધના. અતઃ પરમ એનાથી ઉપર જાય તો વિરાધક છે,
અતઃ પરમ વિરાધના આત્માર્થે કરીએ કામના. શા માટે ખમત કામના કરવા? પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે, એને આ દુઃખોથી છોડાવવા માટે. કેમ કે વેરભાવ ભવ નડે છે. એટલે કોઈ ઉપર જન્મ પર્યંત દ્વેષ બુદ્ધિ રાખશો નહીં. હવે વાક્ય 85. કોઈને કાંઈ દ્વેષથી કહેવાઈ જવાય તો પશ્ચાતાપ ઘણો કરજો અને ક્ષમાપના માગજો, પછીથી તેમ કરશો નહીં. કોઈને કાંઈ દ્વેષથી કહેવાઈ જવાય, કર્મને આધીન છીએ આપણે. કોઈ ક્રોધવશ, માનવશ, માયાવશ, લોભવશ કોઈને કંઈ કહેવાઈ જવાય અને પછી બહાના આવે કે આ ભૂલ થઈ, અથવા કોઈની ઈર્ષાથી કહેવાઈ જવાય. પણ જ્યારે ભાન આવે ત્યારે ઘણો પશ્ચાતાપ કરજો કે અમારી ભૂલ થઈ, મારે આ બધું નહીં કરવું જોઈએ, છતાં મેં કર્યું, એ મારો મોટો અપરાધ છે. એમ પશ્ચાતાપ કરીને એ પાપથી પાછા હટજો અને જેનું મન દુખાવ્યું આપણે તેના પાસે ક્ષમા માગજો. કોઈને કાંઈ દ્વેષથી કહેવાઈ જવાય તો પશ્ચાતાપ ઘણો કરજો અને ક્ષમાપના માગજો, અને પછીથી તેમ કરશો નહીં. ભૂલ થઈ તે થઈ, ભૂતકાલ કી ક્ષમા સફળ જબ હોય ભવિષ્ય કી પ્રતિજ્ઞા, અને પછીથી તેમ કરશો નહીં. અજ્ઞાનવશ જીવ આવા અનેક દોષો સેવે છે, પણ એ પશ્ચાતાપ જેવું હથિયાર છે. એ પ્રતિક્રમણ, પ્રતિ એટલે પાછા, ક્રમણ એટલે હટવું, પાપથી પાછા હટવું, એનું નામ પશ્ચાતાપ છે. એ વડે એ પાપના દળિયાને ઘટાડી શકાય છે, એનું સંક્રમણ કરી શકાય, પાપના દળિયા પુનરુપણ કરી શકાય. એટલે પશ્ચાતાપ માટે જ આપણને ક્ષમાપનાનો પાઠ વગેરે આપ્યું છે કે જે આજથી આ જીવ થયેલા દોષોની માફી માગે. એમાં પ્રતિક્રમણનો જ ભાવ છે. સાચા ભાવે ક્ષમાપનાનો પાઠ બોલે તો પ્રતિક્રમણ જેટલો લાભ થાય છે. કોઈને કાંઈ દ્વેષથી કહેવાઈ જવાય તો પશ્ચાતાપ ઘણો કરજો અને ક્ષમાપના માગજો, પછીથી તેમ કરશો નહીં. હવે વાક્ય 86. કોઈ તારા ઉપર દ્વેષ બુદ્ધિ કરે પણ તું તેમ કરીશ નહીં. કોઈ તો અજ્ઞાનવશ, મોહવશ, ક્રોધવાદીવશ, કશાય ભાવવશ તારા પ્રત્યે દ્વેષ બુદ્ધિ રાખે, પણ તું તેમ કરીશ નહીં. કેમ કે તારે જો જન્મ મરણથી છૂટવું હોય તો તારે રાગ દ્વેષ નહીં કરવા. જેમ રાગ ન કરવો તેમ દ્વેષ પણ ન કરવો. કોઈ તારા ઉપર દ્વેષ બુદ્ધિ કરે પણ તું તેમ કરીશ નહીં. કૃપાળુદેવની સ્થાનકવાસી ઘણી નિંદા કરતા. એ કેમ કે જ્યારે એમને મૂર્તિ જરૂરી છે, મૂર્તિનો પક્ષ સ્વીકાર્યો, ત્યારે સ્થાનકવાસીઓને ઘણું ખોટું લાગ્યું કે મૂર્તિને માનવાનું કે છે. એટલે કૃપાલદેવની ઘણી નિંદા કરતા. પણ કૃપાલદેવ તો કહ્યું કે દુનિયા તો સદૈવ એવી જ છે. કોઈ એક મુમુક્ષુએ કહ્યું કે એમ આપની નિંદા કરીએ તો કે દુનિયા તો સદા એવી જ છે. દુનિયા બે ન્યાવ છે, ત્યાં તો ગમે એટલું સારું હોય તેને પણ ખરાબ કહેનારા મળશે. એટલે એ તરફ જોવું નહીં. જગતને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેથી કંઈ રૂડું થયું નથી. હવે તો આત્માનું રૂડું થાય તેમ કરો. તેમ છતાં પણ કૃપાળુદેવે કોઈની નિંદા કરી નથી. ઉડતું એ 37મા પત્રમાં શું કહ્યું એ બધું આપણે ભૂલી જવું. મને ખબર છે કે કરે છે બધું ભૂલી જવાનું. આપણે એ તરફ લક્ષ ના આપો. આપણા આત્માનું સામહિત છે તે કરવું. તેમ પ્રભુ શ્રીજીને પણ એ કૃપાળદેવને માને એટલે
બીજા મુમુક્ષો સાંપ્રદાયિક લોકો કે આ તો ગ્રસ્તને ગુરુ માને, ગ્રસ્તને એટલે એમના પ્રત્યે દ્વેષ બુદ્ધિ રાખે ઘણી, પણ પ્રભુ શ્રીજી સંભા બહુ ગમે તે બધું સહન કર્યું. પછી એકવાર રાણકપુરજી જઈને જ્યારે પાલનપુર આવ્યા ત્યારે ત્યાંના સ્થાનકવાસીના ઉપરી પિતાંબરદાસ આવ્યા ને કે ક્યાંથી આવો છો? તો કે અમે પંચતીર્થી કરીને આવીએ છીએ. પંચતીર્થી આવડી ક્યાંથી લાવ્યો તમે? પાંચમું તીર્થ? તીર્થ તો 4 છે, સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા. આ પંચતીર્થી શું? કે અમે રાણકપુરની પંચતીર્થી કરીને આવીએ છીએ. એટલે કે તમારા જ્યાં આવી રીતે આ મંદિરોમાં જતા થાય તો શ્રાવકોની શું દશા થાય? ખૂબ બોલ્યા, ખૂબ બોલ્યા. પ્રભુ શ્રીજી બિલકુલ શાંત ભાવે બધું સાંભળ્યું, એક શબ્દ બી નહીં બોલ્યા. મનમાં પણ એમના પ્રત્યે કોઈ ભાવ નથી, કેમ કે જગત જીવ હે કર્માધીના અચરીજ કછું ન લીના, આપ સ્વભાવ મારે અબદું સદા મગન મન રહેના. એ તો એમના આત્મભાવમાં સ્થિર રહ્યા. હવે રાત્રે જ પિતાંબરદાસને વિચાર આવ્યો કે આ મહાત્માને હું એટલું બધું બોલ્યો છતાં એ તો એક શબ્દ બી નહીં બોલ્યા. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે તે આમ કર્યું, તે આમ કર્યું. એ વાત આવે છે તો કે ખરેખર જે આગમોમાં લખેલું છે એવું આજે જોવા મળ્યું તો આ ખરા મહાત્મા છે. એટલે સતની કેવી અસર થઈ સંભાવની કે બીજે દિવસે આવીને માફી માંગે છે, મહા ભૂલ કરી, મેં આપને એટલું બધું બોલ્યો, બિલકુલ યોગ્ય નથી કર્યું. છતાં પોતે તો સમભાવે સહન કરીને એમના મનમાં પણ એમના પ્રત્યે કોઈ ભાવ લાવ્યા નથી. એવી રીતે બ્રહ્મચારીજી ઉપર બી અનેક ઉપસર્ગો આવ્યા. કોઈ કંઈ બોલે તો ભી સંભા. કોઈ દિવસ એમને પણ કોઈના પ્રત્યે વાત કરી નથી. ઉડતું કે ફલાણા આમ કરે છે તો કે અમારા કર્મ હોય ને, એટલે કરે છે તો અમારા કર્મના ઉદય છે, એમનો કંઈ દોષ નથી. એટલે જ્ઞાનીઓ બધા આવા ઉપસર્ગોને પોતાના જ કર્મના કારણ જાણે છે, એ કર્મના ફળ જાણે છે, એ કંઈ બીજાના દોષ નથી ગણતા. અને એ જ ખરા મહાત્માનું લક્ષણ છે. એટલે કૃપાલદેવ આપણને કહે છે કોઈ તારા ઉપર દ્વેષ બુદ્ધિ કરે કર્મને આધીન કોઈને કોઈ મળી આવે, પણ તું તેમ કરીશ નહીં, પણ તું પાછો તેના પ્રત્યે દ્વેષભાવ કરીશ નહીં. તું તો ખમી ખૂન, પ્રભુ કે તું તો સહન જ કર. તારે છૂટી જવું હોય તો સમતા રાખ, એક જ ઉપાય છે. મારો દોષ છે. હા, કૃપાલ કે કોઈનો દોષ નથી, અમે કર્મ બાંધ્યા માટે અમારો દોષ છે. હા, અમે બાંધ્યા અજ્ઞાનવશ, એટલે અમારે આ કર્મોનું ફળ છે. બીજા બધા તો નિમિત્ત બને, અને ખરેખર એમ જ છે. આપણને બીજા ઉપર દોષ ઢોળી દઈએ છીએ, પણ આપણા કર્મના કારણે જ એવું બની રહ્યું છે. નહીં તો એ બીજા બધાને કેમ ન કરે, મને જ કેમ કરે આપણને? અર્થાત આપણે જ બાંધેલા એવા કર્મ છે માટે આપણને કરે. આવી દ્રષ્ટિ જો ખુલી જાય સત્પુરુષના બોધથી તો કોઈ પ્રત્યે દોષ ન જોઈએ, સમતા ભાવમાં રહે. અને એ જ સર્વ બાંધેલા કર્મથી છૂટવાનો સહી માર્ગ છે, સરળ માર્ગ છે. સંભાવમાં અદ્ભુત તાકાત છે, ભલભલા એના આગળ કાંઈ ન કરી શકે. ગાંધીજી જેવા એ સત્યને અહિંસા જે શીખ્યા કૃપાલદેવથી, તેની અસર અંગ્રેજો જેવા પર થઈ ગઈ. મહાન બળવાન શક્તિઓ હતી છતાં પણ એ હારી ગઈ ને મારે તો કે લો, કોઈ દિવસ સામો વાર નહીં. અહિંસાથી ભારતને આઝાદી અપાવી દીધી. આવું દ્રષ્ટાંત બીજું ક્યાં છે? એટલે આ સંભાવમાં અદ્ભુત તાકાત છે. સર્વ કર્મોને નાશ કરી શકાય છે સંભાવના બળે. સર્વ મહાત્માઓ મુક્તિને પામ્યા છે સમતા ભાવથી જ. કોઈ તારા ઉપર દ્વેષ બુદ્ધિ કરે પણ તું તેમ કરીશ નહીં, પણ તારે તો જન્મથી છૂટું છે માટે તું કંઈ આવું કરીશ નહીં. વિવેચનમાં કહ્યું, સામો કરે તેમ ન કરવું, મોક્ષે જવું હોય તો સમ રહેવું, સામાને ઉદય છે એમ જાણી જતું કરવું. સામો કરે તેમ આપણે ન કરવું,
આપણને સત્પુરુષ મળ્યા છે, આપણે એમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો છે, તો આપણામાં તો કંઈ સંભાવનો અંશ આવવો જોઈએ. એટલે સામો કરે તેમ ન કરવો, મોક્ષે જવું હોય તો સમ રહેવું, સમભાવમાં રહેવું, તો જ નવા કર્મને બંધાય. અને સામાન્ય ઉદય છે એમ જાણી જતું કરવું. સામાન્ય એવા કર્મનો ઉદય છે માટે બોલે છે, પણ મારે હવે નવા કર્મ બાંધવા નથી, માટે મારે તો બધું જતું કરવું. હવે વાક્ય 87. ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજે. ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજે. ધ્યાન ચિત્તની એકાગ્રતા, તેનું નામ ધ્યાન છે. અને આત્મધ્યાન તો આત્મજ્ઞાનીઓ કરી શકે. આપણે તો વચનના વિચારરૂપ ધ્યાન. સત્પુરુષે શું કહ્યું? ઔષધ વિચાર ધ્યાન. આપણે સત્પુરુષે જે કહ્યું વચનોનો વિચાર કરવો અને એ જીવનમાં પરિણમાવા આપણા માટે ધ્યાન. પણ ચિત્ત સ્થિર કરીને કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ. કેમ કે સંસારના વિકલ્પો ચાલતા હોય તો આનું રહસ્ય મર્મ એ ખ્યાલમાં ના આવે, ધ્યાનમાં ના આવે. એટલે ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજો. મુનિઓનો તો ધર્મ જ ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય છે. એ તો આત્મજ્ઞાની મહાત્મા આત્માનુભવરૂપ ધ્યાનમાં જ રહે, પણ કર્મના ધક્કાથી બહાર આવી જાય તો સ્વાધ્યાય કરે, શાસ્ત્ર લખે, કોઈને ઉપદેશ આપે, પણ લક્ષ્ય તો ધ્યાનમાં જવાનું જ હોય. 2 ઘડીમાં તો જાગૃત થઈ જાય. ભલે એક ક્ષણ માટે બી સ્વરૂપમાં ડૂબકી લગાવીને બહાર આવે. એટલે અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતીત વૃત્તિભાઈ નિજ ભાવમાં પરમાર્થે સમકીત. તે કાં તો આત્મા અનુભવમાં હોય, નહીં તો અનુભવમાં જવાનું લક્ષ્ય હોય. અને આત્માની પ્રતીત તો ઊંઘમાં પણ જાય નહીં. એટલે ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજે. એમ ધ્યાન માટે કૃપાલદેવે 416માં પત્રમાં કહ્યું. 357 પાન ઉપર બતાવ્યું. 416માં જ પત્રમાં કે ધ્યાનના તો ઘણા પ્રકાર છે. એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવું તો આત્મા જેમાં મુખ્યપણે વર્તે છે તે ધ્યાન કહેવાય છે. સર્વમાં શ્રેષ્ઠ ધ્યાન કયું? આત્મધ્યાન. આત્માનું ધ્યાન કરવું તે જ સર્વશ્રેષ્ઠ ધ્યાન છે. અને એ જ આત્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઘણું કરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતી નથી. આપણને આત્મજ્ઞાન જ નહીં થયું તો કોનું ધ્યાન કરીએ? અને એ જ આત્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઘણું કરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતી નથી. એવું જે આત્મજ્ઞાન તે યથાર્થ બોધની પ્રાપ્તિ સિવાય ઉત્પન્ન થતું નથી. એટલે આત્મધ્યાન ક્યારે થાય? તો કે આત્મજ્ઞાન થાય. અને આત્મજ્ઞાનની યથાર્થ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? તો કે સત્પુરુષના બોધ સિવાય આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. એવું જે આત્મજ્ઞાન તે યથાર્થ બોધની પ્રાપ્તિ સિવાય ઉત્પન્ન થતું નથી. અને એ યથાર્થ બોધની પ્રાપ્તિ ઘણું કરીને ક્રમે કરીને ઘણા જીવોને થાય છે. યથાર્થ બોધ સમ્યક જ્ઞાન તેની પ્રાપ્તિ ઘણા જીવોને થાય છે. અને તેનો મુખ્ય માર્ગ તે બોધ સ્વરૂપ એવા જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય કે સંગ અને તેને વિશે બહુમાન પ્રેમ એ છે. અને યથાર્થ બોધ ક્યાંથી મળે? તો કે બોધ સ્વરૂપ જ્ઞાનને પામેલા એવા જ્ઞાની પુરુષનો જીવ આશ્રય કરે, એમનું શરણ લે, એમનો સંગ કરે, એમના વિશે બહુમાન રાખે, એમના પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ કરે, ત્યારે જ એને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
જ્ઞાની પુરુષનો તેવો તેવો સંગ જીવને અનંત કાળમાં ઘણી વાર થઈ ગયો છે. તથાપિ આ જ્ઞાની છે, આ પુરુષ જ્ઞાની છે, માટે હવે તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે એમ જીવને આવ્યું નથી, અને તે જ કારણ જીવને પરિભ્રમણનું થયું છે એમ અમને તો દ્રઢ કરીને લાગે છે. કૃપાલજી અનંતકાળના પરિભ્રમણમાં જ્ઞાનીનો સમાગમ નથી થયો એમ નથી, અનંતકાળમાં ઘણી વાર થઈ ગયો. તથાપિ આ જ્ઞાની પુરુષ છે માટે એનો સંગ કરવો જોઈએ, એની આજ્ઞા ઉઠાવવી જોઈએ એવો ભાવ જ આવ્યો નથી. ભગવાન તીર્થંકરોની સભામાં જઈ આવ્યો, પણ એની આજ્ઞા ઉઠાવવાનો ભાવ ન થયો. માટે હવે તથાપિ આ જ્ઞાની પુરુષ છે માટે હવે તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે એમ જીવને આવ્યું નથી, અને તે જ કારણ જીવને પરિભ્રમણનું થયું છે એમ અમને તો દ્રઢ કરીને લાગે છે. નાની મળ્યા છતાં એની આજ્ઞા ઉઠાવવાનો ભાવ જ ન ઉપજ્યો, એ જ કારણ પરિભ્રમણ થયું છે એમ અમને તો આ વાત દ્રઢ કરીને લાગે છે. એટલે હવે પણ નાની કહે તેમ આપણે ન કરીએ તો આ યોગ પણ નિષ્ફળ જાય. એટલે કોઈ ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજે, એટલે શીઘ્ર વિકલ્પવાળી વૃત્તિઓને મૂકી દઈ સ્વરૂપ ચિંતનમાં રહેજે, નહીં તો એના વચનોનો વિચારમાં રહેજે. હાલતા ચાલતા પણ મંત્ર સ્મરણમાં રહેજે. એ ત્યાં ચિત્તની એકાગ્રતાનું આ નિમિત્ત છે, નહીં તો મન તો કંઈ ને કંઈ બીજા ઘોડા દોડ્યા જ કરે, અને જીવ કર્મ બાંધીને એના ફળમાં સંસારમાં રજડે. એને ચિત્ત સ્થિર રાખવું. એટલે જે કાળે જે થવાનું છે થવાનું જ છે. તું તારા આત્મ ધ્યાનમાં રહે, આત્મચિંતનમાં રહે, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં રહે, અથવા સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુના ધ્યાનમાં રહે. ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજે, નહીં તો જો મનને વિલું મૂક્યું તો એક ક્ષણમાં તો એક ભાવ હારી જાય એવું છે. એ પણ કે તત્વની દૃષ્ટિ સિદ્ધ છે. પ્રતિ સમયે અનંત કર્મનો વ્યવસાય ત્યાં ક્ષણે ક્ષણે ભાવ મરણ ભયંકર થઈ રહ્યું, એને જો ન રોકે તો કેટલું મોટું નુકસાન થાય. એટલે ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરવું, એટલે કંઈ બીજા વિચારો મનને જવા જ ન દેવું. આજ્ઞા જ્ઞાનીની એ છે. કોઈ કારણસર વ્યવહારમાં બેઠા હોય તો કરવું પડે, એ કામ પત્યું કે પાછું તરત જ આમાં ચિત્તને લગાવે તો જ કાર્યસિદ્ધિ થશે. ધ્યાન જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરજે. વિવેચનમાં કહ્યું ધ્યાન શુભમાંથી શુદ્ધ, ધર્મ ધ્યાન, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન, પ્રમત્તમાંથી અપ્રમત્તમાં ત્વરાથી આવવું, નહીં તો પછી અવિરતિમાં જતા રહેવાય. મુનિઓને માટે છઠ્ઠે ગુણસ્થાન કે રહેલા પ્રમત્ત ગુણસ્થાનકમાંથી સાતમામાં ત્વરાથી આવવું, નહીં તો પછી કે અવિરતિમાં જતું રહેવાશે. એમનો હંમેશા આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓનો આ જ પુરુષાર્થ હોય છે. પુરુષાર્થ કરીને સાતમે જે પાછા કર્મના ધક્કાથી પાછા પડે, ચઠ્ઠે આવે એમ ચઠ્ઠે સાતમે ઝૂલ્યા કરે. એમ કરતાં કરતાં જ એ પુરુષાર્થ બળ વધારીને આઠમામાં જઈને શ્રેણી માંડી દે. હવે આગળનું વાક્ય છે 88મું. કોઈએ કૃતજ્ઞતા કરી હોય તેને પણ સમદ્રષ્ટિથી જુઓ. કોઈએ કૃતજ્ઞતા કરી હોય તેને પણ સમદ્રષ્ટિએ જુઓ. કરેલા ઉપકારને ઓળવો, તેનું નામ કૃતજ્ઞતા, વિશ્વાસઘાત. કૃતજ્ઞ અને કૃતજ્ઞ. હા, જ્ઞાનીનો જ્ઞ હોય તો કરેલા ઉપકારને વાળે, એ ઓળવે નહીં. અને ઘડાનું ઘ, કૃતજ્ઞ, ઘ અડધો ઘને ન, એ કરેલા ઉપકારને જ ઓળવી નાખે. કોઈ ઉપકાર કર્યો તેનો જ અપકાર કરે. હા, ભૂલી જાય એટલું જ નહીં, એનો પાછો અપકાર કરે. એટલે કૃપાલદેવ એક ઠેકાણે લખ્યું, કૃતજ્ઞતા જેવો મને બીજો કોઈ દોષ જણાતો નથી.
એટલો મોટો દોષ એને કહ્યું, એવો બીજો મોટો દોષ બીજો જણાતો નથી. અને વળી કહ્યું, અમને તો બધા કૃતજ્ઞ જીવો જ મળતા જણાય છે. કૃપાળુદેવને જ્યારે કરેલા ઉપકારને ઓળવી નાખે ને ઉડતા કૃતજ્ઞ મળે તો આપણા જીવનના કળિયુગમાં શું કેવા મળશે? એવો કાળ છે. કોઈએ કૃતજ્ઞતા કરી હોય, આપણા કરેલા ઉપકારને ઓળવી દીને આપણું જ અપકાર કરતો હોય, તેને પણ કે છે સમદ્રષ્ટિએ જુઓ, તેને પણ સમતા ભાવે જો, એના પ્રત્યે પણ બીજો ભાવ લાવો નહીં. એટલે પ્રભુશ્રી કહે ને, મારા દુશ્મનનું પણ ભલું થાવ, એટલે મારો જે અપકાર ચીધો એનું પણ ભલું જ થાવ, આપણે તો એવો જ ભાવ રાખવો. એટલે મહાપુરુષોને જે આ ઉપસર્ગો આવ્યા, સમ્રાદિત્ય, કેવડી વગેરેને, એ લોકો તો એનું ભલું જ ચિંતવતા જાય છે, એમનું બુરું ચિંતવે નહીં. એટલે દુર્જનતા ન છોડે તેમ સજ્જનો પણ સજ્જનતા ન છોડે. જેમ પેલા સાધુએ પાણીમાં પડેલો વીછી જોઈને એને હાથમાં લીધો કે એને કિનારે મૂકી દઉં, કે ડંખ મારે, અને ડંખ મારીને પાછો કૂદીને પડી જાય. એટલે પાછા મહાત્મા એને લે ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે આને શું કામ કરો છો? આ તો કે તમને ડંખ મારે છે વારંવાર ને આ નાખી દો ને. ત્યારે મહાત્મા કહે કે ભાઈ એને કરડવાનો, ડંખ મારવાનો સ્વભાવ છે, એ છોડે નહીં, તો હું એને બચાવવાનો મારો સ્વભાવ છે દયાનો, એ હું કેમ છોડું? એમ સજ્જન સજ્જનતા ન છોડે તેમ દુર્જન દુર્જનતા ન છોડે. એમ કોઈએ કૃતજ્ઞતા કરી હોય તેને પણ સમદ્રષ્ટિએ જો, તેના પ્રત્યે પણ બીજો ભાવ લાવોમાં. એક દ્રષ્ટાંત છે, વિક્રમાદિત્ય રાજા પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા. એનો પુત્ર વિક્રમ હતો. તે બહુ દાન બહુ આપે, ખૂબ દાન આપે, છૂટે હાથે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે માપમાં રહે, માપમાં આપવું, બધું આમ ગમે તેમ ના અપાય. તેની વાત ગમી નહીં, એટલે એ ઘર છોડીને ચાલ્યો ગયો પરદેશ, કે છૂટે મારો હાથ રોકે છે મને દાન આપતા, કે મારે નથી રહેવું અહીંયા. પણ પુણ્યશાળી છે. હવે જતાં વચમાં એક વણિક મળ્યો, વણિક મિત્ર. હવે રાજપુત્ર છે, બહુ દાગીણું છે એના શરીર ઉપર. એટલે વણિકને થયું કે આપણે આ લઈ લેવું. એટલે એની સાથે એને કે લો આપણે રમીએ, જુગાર રમીએ. એ તો ક્ષત્રિય છે, એટલે એને શું કહ્યું કે જો તું હારી જાય તો તારી એક આંખ મને આપી દેવી. તો કે હા ભલે, પેલો ક્ષત્રિય છે એટલે એમ ચલો. એ તો જુગારમાં હારી ગયો, તો એ આંખ આપી દે એમ ન કહ્યું વણિકે. એટલે ફરી કે આપણે ફરી રમીએ, પણ બીજી વાર હારી જાય તો બીજી આંખે આપી દેવાની. ના, રાજા હારી, રાજપુત્ર વિક્રમ હારી ગયો. તો એમ ન કહ્યું કે મને આંખ આપી દે. હવે કે લ્યો ફરી રમીએ, પણ ફરી હારી જાય તો બીજી આંખ પણ આપી દેવાની હો. તો કે હા આપી દઈશ, ક્ષત્રિય છે. એમ કરીને બીજી વાર પણ હારી ગયો. પછી થોડી વાર આગળ જઈ અને કહ્યું કે તારી બે આંખ મને આપવાની છે, તું હારી ગયેલો યાદ છે ને? તો કે હા. તો કે લે, તરત જ એને કાઢીને આપી દીધી. ક્ષત્રિય છે. હવે એને તો એ જ જોઈતું હતું વણિકને. હવે આંધળો થઈ ગયો એટલે એને ત્યાં જ મૂકી. ઉડતું એ આંધળો થયો એટલે એ શું કે વણિક મિત્રને એના પ્રત્યે છતાં બી દ્વેષ બુદ્ધિ નથી. એમ કે છે કે હવે હું તો એકલો થઈ ગયો, હવે આંધળો થઈ ગયો, હવે તું મને મારી સાથે ક્યાં રહીશ? તારે હવે જેમ તમે જા, ઘરે જવો જ્યાં જવો જા. ઉડતો બીજો ભાવ એના પ્રત્યે ન લાવ્યો. પેલા એ તો એ જ જોઈતું હતું એટલે એનો જ ઘોડો અને એના જ બધા દાગીણા લઈને તો ભાગી ગયો. હવે ઝાડ નીચે એ પુત્ર વિક્રમ પુત્ર રાજપુત્ર બેઠો છે. ત્યાં એક ઉપર દેવી દેવતા આવીને એનું વિમાન ઉપર બેઠું. દેવીએ કહ્યું કે આ બહુ દુઃખી છે, એને આ તો કે આ તો કોણ છે? આ તો કે વિક્રમ રાજાનો પુત્ર છે. તો કે આજને કંઈ દેખાતું નથી, એનો ઉપાય નથી કોઈ? તો કે ઉપાય છે, આ જ્યાં બેઠો છે અહીંયા જ વનસ્પતિ છે. આ વનસ્પતિ લઈને એનો રસ જો આંખમાં રેડે તો સૂચતો થઈ જાય. એને સાંભળ્યું
એટલે ત્યાંની જ વનસ્પતિ લઈ રસ કાઢીને આંખમાં નાખી કે તો એકદમ આંખો હતી તેવી થઈ ગઈ, સૂઝતો થઈ ગયો. પુણ્યશાળી છે એને કોઈ બગાડી ન શકે, જેને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. એટલે એને પછી શું કર્યું, આ વનસ્પતિ સારી છે, કોઈને પણ આવું દુઃખ હોય આંધળા તો સારા થઈ શકે એ લઈને જઈ રહ્યો છે. ચાલીને ગામમાં આવ્યો કે નગરમાં જ પડ સાંભળ્યો કે રાજાની પુત્રી આંખે આંધળી છે. એટલે રાજાએ એવો પડ વગડાવેલો કે કોઈ મારી પુત્રીની આંખ સાજી કરે, સૂચતી કરે, તેને અડધું રાજ્ય આપું અને મારી પુત્રી પરણાવું. એટલે એની પાસે તો આ કિમિયો મળેલો જ હતો. એટલે એને પછી એ પડા લીધો અને હું કરું ઠીક. એટલે એને પછી આ રીતે એ રાજપુત્રીની આંખ ઠીક કરી. રાજાએ પણ એ પુત્રી પરણાવી અને અડધું રાજ્ય આપ્યું. ત્યાં પછી ફરતો ફરતો એ જ પાછો વણિક આવે છે, એને જુએ છે, છતાં પણ એના પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ બુદ્ધિ નથી કે આ એને મારા કરેલા અપકારને ઓળવ્યો અથવા એને મને આવું કરીને મારું બધું લઈ લીધું, કોઈ ભાવ નથી. ઉડતો એના પ્રત્યે કેટલો સદભાવે રાખતો હતો, છતાંય વણિક કેવો કૃતજ્ઞ કે એને જ આવી રીતે એની આંખો લઈ બધું ધન લઈ નાસી ગયો. અંતમાં આગળ કથા લાંબી છે, અંતમાં તો એનું મૃત્યુ થાય છે. પાપ કરે એવા શેઠ વણિકનું માયાવીનું મૃત્યુ થાય અને દુર્ગતિએ જાય છે. અને આ ઉત્તરોત્તર આગળ વધે છે. એમ કોઈએ કૃતજ્ઞતા કરી હોય તેને પણ સમ દ્રષ્ટિએ જુઓ, તેના પર પણ સમતા ભાવ રાખો. સમભાવ. સર્વ દુઃખ ને હણવાનો ઉપાય એક સમ છે. અને આપણે પણ બધાએ કર્મ છોડવા હોય તો જે ઉદયો તો બધા આવશે જ બધાને, પણ સમતા ભાવ રાખી અને એને જો સહન કરી લઈશું તો બધા જ દુઃખો ચાલ્યા જશે અને ફરી નવા દુઃખો આવશે જ નહીં. એટલે સંભાવનું જે હથિયાર છે એ હંમેશા આપણે ચલાવતા શીખવું જોઈએ. અર્થાત સંભાવ કેમ રાખવો એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હા, સર્વ સુખ જ છે. દુઃખનું કારણ વિષમ આત્મા છે અને આત્મા જો સમ છે તો સર્વ સુખ જ છે. એટલે જ્ઞાનીઓ તો દુઃખને સુખ ગણે અને દુઃખી કોણ કરી શકે? એ તો દુઃખ આવે તો પણ સારું કે મારું એટલું કર્મ ગયું, એટલે દેણદારી પૂરી થઈ, નિર્જરા થઈ, એને જગતમાં કોઈ દુઃખી ન કરી શકે. માટે સંભાવ અદ્ભુત વસ્તુ છે. એટલે બ્રહ્મચારીજીએ પાઠ પ્રજ્ઞાવનો લખ્યો, સમતા સ્વામી તેરે જે રમતા સમભાવે. સમતા સ્વામી જે હંમેશા રમતા સમભાવે. આપણે પણ એ અભ્યાસ કરીશું તો આપણો આ માનવજન સફળ થશે. આ પ્રમાણે આટલા વાક્યો આપણે વાંચ્યા. કેટલા વાંચ્યા? 88 વાક્ય વાંચ્યા. વિશેષ આપણે આવતીકાલે લઈશું.